হ্যালো স্যার। হ্যাঁ রাফি, কেমন আছো? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো রাফি? হ্যাঁ, শুরু হবে এখনই ক্লাস। কজন আসছে? শুরু হয়ে যাবে ক্লাস। এই যে একদম ক্লাস আছেন স্যার? ভালো। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ভিডিও হচ্ছে, বুঝছো? স্যার রেকর্ড হচ্ছে, এটা পুরো ভিডিওটা আবার ওদের সবাইকে তাড়াতাড়ি বলতে হবে যে শুরু করতে হবে। আমি কাজ দেব, তারপর একটা পরীক্ষা আছে। জি স্যার। এই কাজটা শুরু করে দেবো, স্ক্রিন শেয়ার শুরু করে দেবো। আমাদের শুরু করতে হবে। প্যাসেজটা পড়তে হবে। রাফি, প্যাসেজটা পড়তে হবে। রিড আউট দ্য প্যাসেজ। Read the passage and answer the question. Read the passage and answer the question. ঘোলা হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ স্যার ঘোলা হয়ে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে। তাই নাকি? তো এর সে তো আর যে ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু দেরি করা হয়, রেস্ট নিলেই হবে। Having knowledge, skills and good attitude, a good citizen render many good works in his society. অর্থাৎ নলেজ, দক্ষতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং গুড অ্যাটিটিউড মানে ভালো, এটা কি বলা হয়? কি জানি হয় না, অ্যাটিটিউড মানে হচ্ছে মানসিক প্রবৃত্তি আছে না, দৃষ্টিভঙ্গি। দৃষ্টিভঙ্গি a good citizen can render many good আচ্ছা তানভীর, আমরা হ্যাঁ শুরু করছি। চেহারা দেখাও। হ্যাঁ মাহিকে ধন্যবাদ। চেহারা দেখাও। হ্যাঁ স্বাগতম, তানভীরকে স্বাগতম। সবাই একবার চেহারা দেখাও, কারণ যেহেতু আমাদের এটা রেকর্ডিং হচ্ছে, সবাইকে দেখতে চাই। তো আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ তোমার ভিডিও অন কই? ভিডিও অন করো মাহি। তানভীর গেঞ্জি গায়ে দে নাকি? আচ্ছা, we are going to discuss knowledge, skills and positive attitude are always present in a modern person in the present world, but a backward individual may lack anyone বারবার সমুদ্রে চলে গিয়েছেন। হ্যাঁ দেখো, হ্যাঁ সমুদ্রে গেছে। আমি সমুদ্রে বসেই পড়াচ্ছি, গরম তো বাতাস খাচ্ছি আর কি। সমুদ্রের বাতাসটা, পানির হাওয়া ভালো লাগতেছে, এই জন্য আমি স্যার ঠান্ডা বাতাস আসছে। হ্যাঁ তোমাদের কাছে যাচ্ছে না একটু? স্যার অনেক বাতাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্যান চালু করছি তো বেশি বাতাস। আচ্ছা, আমাদের এই প্যাসেজটা একটু পড়ার পর 7টা কোশ্চেন আছে, মানে এমসিকিউ।
এমসিকিউ গুলো আমি 2 মিনিট সময় দেব, এমসিকিউ করবা। এমসিকিউ একটু রিডিং পড়ো। In the first statement, Having knowledge, skills, and good attitudes, হ্যাঁ a হ্যাঁ good একটু citizen রিড আউট করো দেখি। can render many in society. Knowledge, skills. পড়বো? হ্যাঁ পড়ো পড়ো, এখন পড়ো দেখি, এটা রেকর্ড হবে কিন্তু ভালো হবে। Having knowledge, skills, and good attitudes, a good citizen can render many good works in his society. Thanks. Knowledge, skills, and positive attitudes are always present in a modern person in the present world, but a backward individual may lack any one of this. Oh, fine. In the first state, a person needs knowledge, as today's society is mainly based on knowledge of contemporary science, technologies, and other essential subjects. A man faces different problems in leading a smart life. A good individual should have also knowledge about his country, geography, people, executive power, judicial, cultural, tradition, executive, moral values, judicial, cultural, tradition, literature, moral values, religions, and socio-economic and education systems. Knowledge about all these things will make. Thank you, Mahi. লেখা তো ছোট ছোট স্যার, পড়তে সমস্যা হচ্ছে। মানে একটা পেজ তো। মাহি আসো, মাহি। জি স্যার আছি। এই যে তুমি একটু যে knowledge about all these things, আচ্ছা স্যার পড়তেছি। Knowledge about all these things will make a man very good citizen. Secondly, an updated person has not only knowledge about knowledge but also skills to apply the knowledge to do things practically. For example, if a person knows many things about computer but cannot browse internet on computer, his knowledge is not followed by skills. Skill is such an ability that enables a person to do something in reality. The difference between knowledge and skill is that knowledge is theoretical, but skill is practical. As a result of having knowledge and skill, man attains a very good attitude to other in the society, as this make him a civilized individual. A person's positive attitudes can change his behavior. A man's behavior with others shows how to group work. Group work is very important as it teaches them how to develop attitudes of mixing with others. As a result of group work, people's shyness disappears and they learn how to help others. Group work also teaches people how to behave in the democratic way. In fact, group work brings about a great change in a person's overall life. Students should learn how to work in a group inside the classroom, and this will help them in their real life. So a man has to acquire knowledge and skills so that he can live a good life in the society. আমরা জানতে পারলাম এখান থেকে যে আমাদের নলেজ, স্কিলস এন্ড গুড অ্যাটিটিউড, তাই না? নলেজ, স্কিলস এন্ড গুড অ্যাটিটিউড। এই গুড আর কি আসলো, এই বারবার করতেছি আমি। আচ্ছা, নলেজ, স্কিলস এন্ড গুড অ্যাটিটিউড এগুলো কি কাজে লাগে? ভালো নাগরিক হওয়ার জন্য, সুনাগরিক হওয়ার জন্য তোমার এগুলো দরকার। এই একজন আসতেছে নাফিস, বারবার অ্যাডমিট করতেছি, কি বাবা অ্যাডমিট অল দিলাম। আচ্ছা, এখন দেখো হাজির। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে গ্রুপ ওয়ার্কের যে আমাদের উপকারিতা, গ্রুপ ওয়ার্ক অলসো টিচেস পিপল হাউ টু বিহেভ ইন এ ডেমোক্রেটিক ওয়ে। গণতান্ত্রিক উপায়ে গ্রুপ ওয়ার্কের একটা লিডার থাকে এবং
প্রত্যেকে ভয়েসটা একবার আস্তে আস্তে একটু জোরে বলেন হ্যাঁ বসটা আস্তে হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ গ্রুপ ওয়ার্ক, এই যে গ্রুপ ওয়ার্কের যে ফলাফল, the group work also teaches people how to behave and in a democratic way. In fact, group work brings about a great change in a person's overall life. একটা ছাত্র গ্রুপ ওয়ার্কে কাজ করলে দুর্বল থাকলেও সে ভালো করতে পারে, এটা হলো আমাদের গ্রুপ ওয়ার্কের কাজ জানা। এখন আমরা একটা প্রশ্ন আছে, দেখো কোয়েশ্চেন, যেখানে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার। একটু তোমরা এই খাতার মধ্যে, বুঝছো, খাতার মধ্যে শুধু অ্যান্সার লাগবে যে এ নাম্বারে কোনটা, বি নাম্বারে কোনটা, সি নাম্বারে কোনটা, জাস্ট করে এ বি সি নাম্বারটা। অথবা এখনই বলতে পারো চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস। হোয়াট ইজ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড স্কিল ইউজড ইন লাইন 1? এক নাম্বার লাইনে যে স্কিল শব্দটা ছিল সেটা এখানে কি অর্থ প্রকাশ? অ্যান অ্যাবিলিটি অফ নট ডুইং সামথিং, দ্য কন্ডিশন অফ বিং আনএমপ্লয়েড, the capacity of doing something by applying knowledge. The capacity of doing something by applying knowledge. Okay, হ্যাঁ ফাইন। তাহলে আমাদের 3 নাম্বারটা, তার মানে আমাদের নাম্বার 3 হ্যাঁ প্রয়োগ করার জ্ঞানকে বলা হয় স্কিলস। 2 নাম্বার হচ্ছে বি নাম্বার, হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন আপডেটেড পারসন ইন লাইন 13? 13 নাম্বার লাইনে একটা শব্দ আছে আপডেটেড পারসন। আপডেটেড পারসন এই শব্দটা আছে এখানে। আপডেটেড পারসন মানে কি যে পারসন যিনি প্রতিনিয়ত আপডেট থাকেন, যার কাছে লেটেস্ট নিউজ এন্ড ফাইন্ডিংস এর খবর থাকে। তো এখানে কি হবে? পারসন হু ল্যাগস বিহাইন্ড আদার্স, যে পারসন পিছিয়ে থাকে, এটা হবে না। এ পারসন হু ইজ মডার্ন এন্ড এডুকেটেড। হ্যাঁ, এ পারসন হু ইজ মডার্ন এন্ড এডুকেটেড। নেক্সট সি, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিসক্রাইবস মডার্ন সোসাইটি বেস্ট? তাহলে মডার্ন সোসাইটি কাকে বলে? এখানে যে সংজ্ঞা যেটা দেওয়া আছে, এই নলেজ বেসড নাকি ফিনান্স বেসড? নলেজ বেসড। গুড। হ্যাঁ, যদি জ্ঞান ভিত্তিক, নলেজ বেসড, ফাইন। জ্ঞান ভিত্তিক সমাজকে বলা হয় তোমার মডার্ন সোসাইটি। ডি নাম্বার, হোয়াট ইজ দ্য গুড রেজাল্ট অফ গ্রুপ ওয়ার্ক? ওই যে একটু আগে আমরা গ্রুপ ওয়ার্কের ফলাফল জানলাম। এই যেমন গ্রুপ ওয়ার্ক অলসো টিচার্স পিপল হাউ টু বিহেভ। স্যার আমার দেখা যাইতেছে না। হ্যাঁ, এই যা আসছে এখন। স্যার লেখাগুলো যে স্যার পাইছি। গুড রেজাল্ট অফ গ্রুপ ওয়ার্ক কি হবে এখানে? দেখো তো কোনটা হবে। এখানে হবে স্যার গ্রুপ ওয়ার্ক। হ্যাঁ, গ্রুপ ওয়ার্ক helps us to be democratic. হ্যাঁ, গ্রুপ ওয়ার্ক helps us to be democratic, right? E নাম্বার, what is the true about a modern person? বর্তমানে আধুনিক পারসন কাকে বলে? আমরা একটু আগে জানলাম আধুনিক পারসন, মডার্ন পারসন। A modern person has knowledge, skills and positive attitudes. Right, তিনটা জ্ঞান, তিনটা knowledge, skills and attitude. আচ্ছা, আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি, এখানে কি কি শব্দ আছে? নলেজ, কে আছে না? হ্যাঁ, জ্ঞান, কে আছে তো নাকি? আমাদের আছে কে। প্রথম হলো কে, প্রথমে কি? কে কে কে। আচ্ছা, লিখতে কে শব্দ আসতেছে না কেন? আচ্ছা, কে। এখন ওই যে কে, যেটা কে তে নলেজ, এস তে স্কিলস আর এ তে অ্যাটিটিউড। এখন যদি এটাকে উল্টাই তাহলে কি হবে? এ এস কে, কি হলো? আস্ক, এসপি, আস্ক না আস্ক। এ যদি কে এস এ কে আমরা চেঞ্জ করি, টার্ন আউট করি, উল্টাই, তাহলে হচ্ছে আস্ক। আস্ক মানে কি? জিজ্ঞাসা করা। আস্ক মানে জিজ্ঞাসা করা। হ্যাঁ, যদি কেউ প্রশ্ন দেয়, 3টা অক্ষর, আস্কের মধ্যে যে 3টা লেটার আছে, এই 3টা দিয়ে প্রথমটা হলো অ্যাটিটিউড, এস তে হলো স্কিল, আর কে তে হলো নলেজ। এটাকে উল্টাইছে আর কি, কে। এই জন্য আমাদের 3টা যদি কারো পারফেক্ট থাকে, অ্যাটিটিউড থাকে, তাহলে 100% সে সাকসেসফুল হবে। এখন এফ নাম্বার কোশ্চেন, হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ মোরাল ভ্যালুস? মোরাল ভ্যালুস মানে কি? মোরাল ভ্যালুস, নৈতিক মূল্যবোধ। হ্যাঁ, এখানে মোরাল ভ্যালুসটা কাকে বলে? ভ্যালুস দ্যাট বিল্ড আপ মোরালিটি,
values that destroy morality, values which create chaos in society. প্রথমটা অর্থ হচ্ছে যে 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 values that build up morality. Morality, right. Build up morality. এক নাম্বার। সুন্দর সুন্দর। তারপরে জি নাম্বার, what is the purpose? এক নাম্বার, right. What is the purpose of the writer of this passage? এই রাইটার, এই যে রাইটার লিখেছেন, এটার প্যাসেজটার পারপাসটা কি, উদ্দেশ্য কি, কি উদ্দেশ্যে উনি লিখছেন? What is the purpose of writer of passage? হ্যাঁ, তাহলে to discuss education, শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা, to discuss the necessity of employment, চাকরি সম্পর্কে আলোচনা, to discuss importance of technology, না to discuss things that a modern person needs. To discuss the things that a modern person needs. And question answer, এগুলো answer the following question তোমরা পারবা, একাই পারবা না? এই যে হ্যাঁ পারবা, এগুলো সামারি পারবা। এখন আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই। নেক্সট একটা প্যাসেজ আছে, দেখো প্যাসেজটা অ্যারিস্টটল সম্পর্কে। এই 1 মিনিট বা 2 মিনিট পড়ো তাড়াতাড়ি। হিপোক্রেটস, হ্যাঁ পড়ো। রিডিং পড়তে তানভীর কই, বা ওই যে সাবা? হ্যাঁ সাবা জি স্যার পড়তে পারবা বাবা? জি স্যার পারবো। Hippocrates is a great figure in the history of European medical treatment. He was born in Greece in 460 BC. He lived in the Chios Island. He became a famous person in giving treatment to the patient according to test observation. His major achievement is his idea to surgery. His great book concerning the things in surgery is on surgery. He is a great model in the history of medical education. This great scientist died in 370 BC. Aristotle was born in Macedon. 370 BC মানে কি? হ্যাঁ 370 BC। এটা হলো বিসি মানে বিফোর ক্রাইস্ট, অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে। বিফোর মানে পূর্বে, ক্রাইস্ট মানে যীশু খ্রিস্ট, অর্থাৎ ঈসা নবীর 370 বছর পূর্বে অ্যারিস্টটলের জন্ম হয়েছিল, মানে মারা গেছে। হ্যাঁ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। হ্যাঁ, he was a great scientist and philosopher. He is mainly known as a Lyceum philosopher. Lyceum. That is Lyceum. His great book is physics. তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বই ফিজিক্স। This great person died in 322 BC. Euclid is a great scientist. Euclid নামে বিজ্ঞানী ছিলেন। He was born in Greece in 330 BC. He is greatly known for his great geometry book. তার জ্যামিতি বই লিখছে, যে ইউক্লিডের পদ্ধতি পড়ছো না, এই যে লসাগু গসাগু ইউক্লিডীয় পদ্ধতি, ওই ইউক্লিড সম্পর্কে। এখন এটা পড়া শেষ হলো, এখন আমাদের একটা জিনিস করতে হবে, ওটা হচ্ছে যে এটা করো, ওই যে নেমস, যেমন বার্থ, 1 নাম্বার হলো বার্থ, আর গ্রিসে জন্ম, আর এরিস্টটল 1 নম্বরে এরিস্টটল, কান্ট্রি সিটি, আর গ্রিস এরিস্টটলের জন্ম। এখানে যে দেওয়া আছে নেমস, আর হলো তোমার এরিস্টটল জন্ম কত সালে, তাই না? কোথায় বসবাস করতো এরিস্টটল? এই যে গ্রিসে কোথায় বসবাস করতো? in Macedon. in Kos Island. হ্যাঁ 4 এ নাম্বারটা, মেসিডন অফ গ্রিস, রাইট? ওই যে সাবা বলছো না, মেসিডন অফ গ্রিস। শোনো, উত্তরটা হবে মেসিডন অফ গ্রিস। এই পুরাটাই তোমরা আজকে বেগ স্যার সাথে দেখলাম, বেগ স্যার ক্লাসগুলো, অর্থাৎ
শুধুমাত্র একটা শব্দ মেসিডন দিলেই হবে না, মেসিডন অফ গ্রিস, গ্রিসের মেসিডনে। নেক্সট 2 নাম্বার, বি নাম্বার, জন্ম in 460 400, হ্যাঁ 60 রাইট, 460 সি নাম্বার, প্রফেশন কি ছিল? উনি তো ফিলোসফার ছিলেন, ওনার প্রফেশনটা কি ছিল? এই দার্শনিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এর আগে উনি আরো কিন্তু উনি কি ছিলেন? ওই যে থিংস ইন সার্জারি, হ্যাঁ উনি ছিলেন ফিজিশিয়ান অথবা মেডিকেল সায়েন্টিস্ট, ফিজিশিয়ান বা মেডিকেল সায়েন্টিস্ট। তারপরে ডি নাম্বার, ওয়ার্ক অ্যাচিভ, উনি যে ফিজিক্সে কাজ করছেন, উনি কি কি পাইছেন? ফিজিক্সে কাজ করেও কিন্তু আইডিয়া অফ সার্জারি, ডি নাম্বার হলো আইডিয়া অফ সার্জারি। এই ডি নাম্বার লেখে নাও, আইডিয়া অফ সার্জারি। এই যে থিংস ইন সার্জারি ইজ অন সার্জারি, কনসার্নিং দ্য থিংস ইন সার্জারি, উনি এটা অর্থাৎ কনসার্নিং দ্য থিংস ইন সার্জারি ইনভার্টেড কমার ভিতরে যা আছে এটাকে আইডিয়া অফ সার্জারি। আর উনি মারা যান, ডেথ কত সালে মারা গেছেন? এই যে ওই যে ডাইট Aristotle, হ্যাঁ 322 এই তো সুন্দর। এখন দেখো এখানে একটা ম্যাচিং আছে, ম্যাচিং। স্যার কালকে থেকে মডেল পড়াবেন? হ্যাঁ একটা কাজ করো, মডেল পড়াবেন কালকে থেকে? হ্যাঁ এই যে এই কাজটা তোমরা করো, যেহেতু পারো নাকি, খালি এবিসি লিখবা, ওই যে কারেক্ট অর্ডার অর্থাৎ রিয়ারেঞ্জটা দেখো শেষ, এরপরে একটা পরীক্ষা দেবো, সময় বেশি হয়ে গেছে বুঝতেছি, বিরক্ত হচ্ছ। দেখো তো রিয়ারেঞ্জটা পারো নাকি? মার্কো পোলোর স্টোরি তো পড়ি নাই। পারো নাই? আচ্ছা স্ক্রিনশট দাও, হ্যাঁ এটা আমাকে পাঠাই দিবা, স্ক্রিনশট দিয়ে নাও। যা হোক আমি বলেছি, হ্যাঁ এখন যে আমি একটা কোশ্চেন পাঠাবো, এখন তোমরা কোশ্চেনটা উত্তর দিয়ে ওই সাবমিট করবা। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই ছোট্ট ক্লাস শেষ করতেছি। এখন আমরা কোশ্চেন দেবো, কোশ্চেনটা তোমরা সবাই সাবমিট করবা। এই অ্যানসার শিট কি লাগবে? থ্যাংক ইউ। এই যে এটা পাঠাবো অ্যানসার শিট, এটা স্ক্রিনশট দিয়ে কোথায় স্যার? এই যে এখন দেখা যাচ্ছে না স্যার অ্যানসার শিটটা, প্রশ্নের অ্যানসার শিটটা স্ক্রিনশট দিয়ে নাও। হ্যাঁ বলেছি। ঠিক আছে, এখন আমরা এই কোশ্চেন দিয়ে দেবো, কোশ্চেনটা স্যার মেসেঞ্জারে, স্যার হ্যাঁ মেসেঞ্জারে আমি দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি। এই যে কপি করলাম ইউআরএল, কপি, তারপর মেসেঞ্জারে দিলাম। ওকে এন্ড কোশ্চেন দিলাম, পরীক্ষা দেওয়া শুরু করো, ঠিক আছে? ওইভাবে হ্যাঁ সাবমিট করে দাও। তাহলে আমি এখান থেকে বের হলাম, তাই না? বের হয়ে যাই। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাহির মেসেজ রিকোয়েস্ট, না? আচ্ছা আমাকে কোশ্চেন বক্স করবেন, কোশ্চেন ইনবক্স। ও তাহলে জি স্যার ওটা ইনবক্স করেন। আর আমার স্যার এই যে আপনাকে মেসেঞ্জারে মেসেজ রিকোয়েস্ট পাঠাইছি, দেখেন আমারটা পেন্ডিং হয়ে রয়েছে, ওটা অ্যাকসেপ্ট আমি করেন। দেখতেছি হ্যাঁ। মেসেজ এখানে তো স্যার এই যে আপনি স্যার এই যে মেসেঞ্জারে যান, ওখানে মেসেঞ্জারে হ্যাঁ গেলাম, তারপরে এখানে কি করব?
পাঠাই দেবো। এখানে তো স্যার মানে এই আপনার এখান থেকে আইডিতে ঢুকতে পারবেন, আপনার আইডিতে। আমার আইডিতে আই কোশ্চেন দিয়ে দেই। জি স্যার, মেসেঞ্জারে। জি স্যার, আমাকে কোশ্চেন দিয়ে দেন। হ্যাঁ দিয়ে দিলাম, গেছে না? জি স্যার। জি স্যার। কম দেখা যাচ্ছে কোনো বাদ এখন স্যার এই আপনার স্যার। হ্যাঁ বলো, আগে দেখো স্যার বাদ যে আপনার মেসেঞ্জারে আছে না স্যার ওইখানে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, দেখতেছি। এই যে এটাকে দেখো 1 থেকে 10টা প্রশ্ন আছে নাকি। সব গেছে, 10টা গেছে। স্যার এই যে 1 আর 4 মনে হয় যায় নাই। 1 আর 4 না, 1 আর 4, 1 1 আচ্ছা 1 দিলাম, 1 গেল, এখন 4 তাই না? জি স্যার। ও 4 ওই যে 3 আছে না, 3 দুইবার উঠছে বুঝছো, ওই 3 আছে, ও 3 আচ্ছা স্যার, তাও তবু দিলাম 3 তাও দুইবার। স্যার এটা একবার দিয়ে দেন। হ্যাঁ দিয়ে দিছি, হ্যাঁ এই তো ওই 3 দুইবার, প্রথম 3টা 3, দ্বিতীয়টা 4। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা স্যার, তাহলে এখন আমার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে দেন। আচ্ছা রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট না, মেসেঞ্জারে জি স্যার, এখানে আগে মেসেঞ্জারে দিতে হবে। আমার মেসেঞ্জারে না। জি স্যার। আচ্ছা আমার মেসেঞ্জারে গেলাম, আমার মেসেঞ্জারে, আমার মেসেঞ্জার কোথায়, আচ্ছা গেলাম, মতিয়ার আমার আসছে কি আসে নাই তো। স্যার এখান থেকে স্যার একটু বের হন, আমি স্যার দেখাই। এই যে আপনার মেসেঞ্জারে ঢুকছিল না স্যার, ওইখানে চাপ দেন আবার। আমার মেসেঞ্জারে এই যে এটা। জি স্যার। হ্যাঁ ইয়ে সেন্ট এ ফটো জি স্যার, যেটা। এখন স্যার ওই যে না স্যার, এটা না মেসেঞ্জারে স্যার, আপনার মেসেজ রিকোয়েস্ট আসে রয়েছে ওই যে স্যার, কোনায় একটা আছে না স্যার, এই যে তীর চিহ্ন, এটা। ও হ্যাঁ হ্যাঁ পাইছি পাইছি, হ্যাঁ মাহিরুজ্জামান, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ওইটাই ওইটাই। এটা কি করবো জি স্যার, বিকল্প, এটাই করেন। এটা দেখছি খাতা জি স্যার, দেখছি তো। এখন আপনি একটা লাইক দেন তাই। জি স্যার, হ্যাঁ আপনি একটা লাইক দেন দিছি, তাই হয়ে হবে। গেছে, হয়েছে না? লাইক জি দিয়ে স্যার, দিছি। হয়েছে, এরপর থেকে এইখানে পাঠাবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার, এখন পরীক্ষা দিই। ঠিক আছে, এই যে আর টাইমও শেষ। আচ্ছা ধন্যবাদ সবাইকে, পরীক্ষা দাও, আমি খাতা দিতেছি, পাঠিয়ে দিও। টাইমে দাঁড়িয়েছে, টাইম বেশি হয়েছে, টাইম বেশি হয়েছে।
NVT, na?